The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Dear brothers and sisters in the Lord, ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, today's verse for our meditation is taken from the book of Revelation, chapter 7, verse 17. నేటి దినం మన ధ్యానం కొరకు ప్రకటన గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 17వ వచనం నుండి తీసుకొనబడింది. God shall wipe away all tears from their eyes. దేవుడే వారి కనుల నుండి ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును. The book of Revelation is a very important book in the Bible ప్రకటన గ్రంథము బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన గ్రంథం. because it speaks about the climax of the whole world. ఎందుకనగా ఈ ప్రపంచం అంతటి యొక్క చివరి దశ ముగింపు గురించి మాట్లాడుతుంది. It is the last inspired book of the Bible that was written and is rightly positioned at the end of the New Testament. కాబట్టి ఇది బైబిల్ గ్రంథంలో దైవావేశం వలన రాయబడినటువంటి పుస్తకాల్లో ఆఖరి పుస్తకంగా మనం చూస్తున్నాం. అంతేకాదు సరి అయినటువంటి స్థానంలో అది ఉంచబడినట్లుగా, అనగా నూతన నిబంధనలో సరిగైనటువంటి స్థానంలో ఉంచబడినట్టు చూస్తాం. At the end of New Testament. అనగా నూతన నిబంధన యొక్క చివరిలో ఉంచబడింది. The New Testament opens with the 4 Gospels narrating the first coming and the ministry of Lord Jesus Christ. క్రొత్త నిబంధన 4 సువార్తలతో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క పరిచర్యతో ఆరంభించబడుతున్నాయి. And while it closes with the book of Revelation which narrates the events of the second coming. ముగించబడినప్పుడు ప్రకటన గ్రంథంలో మరి చివరిలో జరగబోయే సంఘటనలతో ముగించబడుతుంది. And the second coming of Christ and the events immediately preceding it are revealed in the book. క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ గురించి, ఆ తర్వాత వెంటనే జరగబోయేటువంటి Just before his coming. ఆయన రాకడకు ముందుగా జరగబోయే సంగతులన్నీ కూడా ఇందులో రాయబడుతున్నాయి. Yes, they are written more graphically than any other book of the Bible. కాబట్టి బైబిల్ గ్రంథంలో మరే ఇతర పుస్తకాల్లో లేనటువంటి విధానంలో ఇక్కడ రాయబడుతున్నాయి. And the book of Revelation presents us the great end time events in an amplified way with many wonderful details. ప్రకటన గ్రంథంలో చూడండి ఎంతో వివరమైనటువంటి విధానంలో చివరిలో జరగబోయేటువంటి సంగతులన్నీ కూడా రాయబడ్డాయి. And the narration culminates in the new heaven and new earth. అంతేకాకుండా నూతన ఆకాశము నూతన భూమిని గురించిన వివరాలు కూడా ఉన్నాయి. Now much of the book is allotted to describe the events of tribulation and great tribulation. అయితే ఈ గ్రంథంలో ఎక్కువ శాతము శ్రమలు మహాశ్రమల గురించి రాయబడ్డాయి. And it is described about the things that are going to happen during those tribulation and great tribulation. అనగా ఆ శ్రమల కాలం మహాశ్రమల కాలంలో జరగబోయే సంగతులు ఎక్కువగా వివరించబడ్డాయి. And they are approximately 7 years period. అది ఇంచుమించుగా 7 సంవత్సరాల కాలం. This 7 years period is known as the 70th week of the book of Daniel. ఈ 7 సంవత్సరాల కాలాన్ని దానియేలు గ్రంథం ప్రకారం 70వ వారముగా చెప్పబడింది. It is also termed as the time of Jacob trouble in Jeremiah, as he writes in chapter 30 verse 7. ఇర్మియా గ్రంథం 30వ అధ్యాయం 7వ వచనం ప్రకారము యాకోబు ఇంటి వారికి శ్రమ కాలంగా కూడా చెప్పబడింది. It occurs after the Christian church has been caught up and removed from the world. కాబట్టి ఇది క్రైస్తవ సంఘం ఈ లోకం నుండి తీసివేయబడి ఎత్తబడిన తర్వాత జరగబోయే సంగతులుగా చెప్పబడుతుంది. We all know very shortly the church is going to be caught up, which we call it as rapture. మనందరం ఎరుగుదాం, అతి త్వరలో సంఘము వెళ్ళిపోనై ఉంది. దానినే మనం ఎత్తబడుట ర్యాప్చర్ అని కూడా చెప్తాం. And after this 7 years tribulation we can see the marriage supper of the Lamb. ఈ 7 సంవత్సరాల శ్రమకాలం అయిపోయిన తర్వాత గొర్రెపిల్ల యొక్క వివాహ మహోత్సవం జరగబోతుంది. And after that will be followed by the millennial kingdom, that is the 1000 years reign of Lord Jesus. ఆ తర్వాత వెంటనే 1000 ఏళ్ల పరిపాలన, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క 1000 ఏళ్ల పరిపాలన కాలం ఉంటుంది. So this Daniel 70th week commences from the breaking of the first seal. కాబట్టి దానియేలు యొక్క 70వ వారము మొదటి ముద్ర అది విప్పబడడంతో ఆరంభించబడింది. And at that time a peace agreement will be there between Israel and the man of perdition. ఆ సమయంలో నాశన పుత్రుడితోను ఇశ్రాయేలు వారితోను శాంతి ఒప్పందం జరగబోతుంది. Man of perdition is none other than Satan's agent. కాబట్టి నాశన పుత్రుడు అంటే ఎవరు? అతడు సాతాను దూతయే. And the commencement can be seen in Revelation
6th chapter. ఆ జరగబోయే సంగతులు ప్రకటన గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో మనం చూడొచ్చు. We all are aware of the main events of the tribulation and great tribulation periods. శ్రమకాలము మహాశ్రమల కాలములో జరగబోయే సంగతులు మనం ఎరుగుదాం. There will be 7 seals 7 ముద్రలు ఉంటాయి, and then 7 trumpets 7 బూరలు and ఉండబోతున్నాయి, followed by 7 bowls of wrath. అంతేగాని 7 ఉగ్రతా పాత్రలు కూడా ఉంటాయి. All this speaks of God's judgments. ఇవన్నీ కూడా దేవుని తీర్పుల గురించి మాట్లాడుతుంది. At the opening of the 7th seal, the first trumpet will be sounded. 7వ ముద్ర విప్పబడడంతో మొదటి బూర ఊదబడుతుంది. And at the sound of the 7th trumpet, 7వ బూర శబ్దంతో and the first bowl of wrath will be opened. మొదటి poured. ఉగ్రత పాత్ర కుమ్మరించబడుతుంది. And now, ఇప్పుడు when we see the content of Revelation 7th chapter, ప్రకటన గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలోని ఆ విషయాలు చూస్తే, if you go through the whole chapter, ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా గమనిస్తే we note that 2 groups of people are mentioned in this chapter. ఈ అధ్యాయంలో 2 రకాల ప్రజలు కనబడుతున్నారు. The first 8 verses speaks of the Jews, మొదటి 8 వచనాల్లో యూదుల గురించి ఉంది. whereas from 9th verse onwards up to 17th verse, 9వ వచనం నుండి 17వ వచనం వరకు that speaks of the Gentiles of all nations. కాబట్టి అన్ని జాతుల యొక్క అన్య జనాంగం గురించి మాట్లాడుతుంది. The Jews are 1,44,000 in number, కాబట్టి ఈ యూదులు సంఖ్యకి 1,44,000 మంది. and whereas the Gentile converts could not be numbered. అన్య జనుల యొక్క సంఖ్య చెప్పబడలేదు. These 1,44,000 Jews, they will be sealed on earth. ఈ 1,44,000 మంది యూదులు ఇక్కడ భూమి మీద వారు ముద్రించబడతారు. The seal will be there. అంటే ఆ ముద్ర అనేది ఉంటుంది. Whereas the Gentile converts are standing in heaven before God. అయితే అన్య జనాంగులైనటువంటి వారు అక్కడ నుండి మార్పు చెందిన వారు దేవుని ఎదుట నిలబడబోతున్నారు. And these things are to be meditated with utmost care. కాబట్టి ఈ సంగతులన్నీ కూడా అత్యంత జాగ్రత్తగా మనం ధ్యానం చేయవలసిన The first 8 verses of this chapter speak of the sealed Jews and their ministry. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి 8 వచనాల్లో ముద్ర వేయబడినటువంటి యూదులు మరియు వారి యొక్క సేవ పరిచర్య గురించి మనం చదువుతాం. And from verse 9 to 17 it is about the saved Gentiles. 9 నుండి 17 వచనాల్లో అన్య జనాంగము నుండి రక్షింపబడిన వారి గురించి మనం చూస్తాం. The Gentiles are from every nation, kindred, people, tongue, as we read in 7:9. కాబట్టి 7వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో రాయబడినట్లుగా సకల గోత్రముల నుండి సకల భాషల వంశముల నుండి వారు ఏర్పరచబడ్డవారు. Here the emphasis is on what God has done for the people in the whole world. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రపంచమంతట్లో ఉన్న ప్రజల కొరకై దేవుడు చేసిన వాటిని నొక్కి He చెప్పబడతాడు. died for the whole world. అనగా లోకమంతటి కొరకై ఆయన మరణించాడు. And thus people have been saved from all nations. ఆ విధంగా సకల జాతులలో నుండి ప్రజలు రక్షింపబడ్డారు. We can compare Revelation 5:9 ప్రకటన గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 9వ వచనాన్ని and with this 7:9 ఈ 7వ అధ్యాయం 9వ వచనంతో మనం and సరిపోల్చితే also Mark 16:15. మార్కు సువార్త 16:15తో కూడా మనము సరిపోల్చవచ్చు. The elders in heaven explained very vividly as to who is represented by this countless multitude. పరలోకంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు లెక్కింప శక్యము కాని వీరిని ఎవరితో పోల్చారో అక్కడ చెప్తున్నారు. We can read in 7:14. 7వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో మనం చదవచ్చు. Undoubtedly these are the Gentiles who have been saved through faith in Christ Jesus during the 7 years tribulation period. నిస్సందేహంగా 7 సంవత్సరాల శ్రమల కాలంలో ఇతర జాతుల నుండి అన్య జనాంగం నుండి రక్షింపబడినటువంటి వారు. Today salvation is available very freely. నేటి దినమైతే రక్షణ అది ఎంతో ఉచితముగాను అందుబాటులో ఉంది. If you just confess your sins, కేవలం నీ పాపములు ఒప్పుకుంటే చాలు. the Lord will wash you in his precious blood and you are saved. దేవుడు తన యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తంతో నిన్ను కడుగుతాడు, నీవు రక్షింపబడతావు. It will not be the same case during the tribulation time. అయితే శ్రమల కాలంలో ఇదే విధంగా ఉండబోదు. During that period, ఆ కాలంలో అయితే unless people wear the mark of the beast, they will not be able to buy or sell. ఆ ప్రజలు మృగము యొక్క ముద్రను వేసుకుంటేనే తప్ప ఏ వస్తువు కొనడానికైనను అమ్మడానికైనను వీల్లేదు. As a result, meeting our bare necessities of life becomes impossible. దానికి ఫలితంగానే మన నిత్య అవసరాలని అవి తీర్చుకోవడం కూడా చాలా కష్టమైపోతుంది. They spend their lives in hunger, thirst, lack of shelter and tears. వారి జీవితాలు ఆకలి దప్పులతో నిరాశ్రయులుగా కన్నీళ్లతో గడపవలసి వస్తుంది. Another clue is ఇక్కడ మరొక నిర్ధారణ కూడా ఉంది. the disciple John could not recognize them. అయితే శిష్యుడైన యోహాను వాటిని ఆయన గుర్తుపట్టలేకపోయాడు. Those people. వారిని. And if they had been Old Testament believers or New Testament church, John would have recognized them.
మరి వారు ఒకవేళ పాత నిబంధనకు చెందిన భక్తులు లేదా క్రొత్త నిబంధనకు చెందిన పరిశుద్ధులు అయి ఉండుంటే బహుశా గుర్తించేవాడేమో. But the elder had to tell John who they are. అయితే వాళ్ళందరూ ఎవరో ఒక పెద్ద వచ్చి చెప్పవలసి వచ్చింది యోహానికి. From this we can understand that they are a special people. దీని నుండి మనం అర్థం చేసుకోగలం వీరు ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రజలు. Of course, in heaven, all distinctions and differences will cease to exist. అయితే పరలోకంలో ఇలాంటి తారతమ్యాలు భేదాభిప్రాయాలు అనేటివి ఏమీ ఉండవు. And we all will be identified as the people of God in glory. మనం అందరం కూడా మహిమలో దేవుని ప్రజలంగానే గుర్తించబడతాం. But these people will be accepted by God, though they will be rejected by the world. అయితే వీరు లోకము చేత తృణీకరించబడిన దేవుని చేత వారు అంగీకరించబడతారు. They will suffer a lot on earth. అయితే భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మహాశ్రమలు గుండా వెళ్తారు. But in the end, అయితే అంతంలో they will be filled with joy. సంతోషంతో నిండిపోయి ఉంటారు. They will sing praises to the Father and the Lamb. వారు తండ్రికినే గొర్రె పిల్లకి స్తుతులు పాడతారు. Also they will be rewarded. అంతేకాదు వారికి బహుమానాలు కూడా వస్తాయి. And the narration concludes with the comforting truth that all their tears would be wiped away. కాబట్టి వివరణ అది ఎలా ముగించబడుతుందంటే ఎంతో ఆదరణకరమైనటువంటి మాటలతో అనగా ప్రతి బాష్ప బిందువు తుడిచిపెట్టబడుతుంది అనే ఆదరణకరమైన మాటలతో ముగించబడుతుంది. This means that their terrible persecution and severe martyrdom ends in a triumphant heavenly scene. అనగా భయంకరమైనటువంటి హింస మరి వారు హత్య చేయడం లేదా హతసాక్షులుగా ఉండే విషయాలు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ముగించబడబోతున్నాయి. No more hunger or thirst. ఇక ఆకలి దప్పిక ఉండదు. No more parched leaves and emaciated bodies. అంతేకాకుండా మరి ఎండిపోయిన పెదవులు లాంటివి కానీ క్షీణించిపోయిన శరీరాల పరిస్థితి ఉండదు. Glorious blessings will await these martyred saints. కాబట్టి హతసాక్షులుగా చేయబడిన ఈ పరిశుద్ధులకి మహిమాయుక్తమైనటువంటి విషయాలు ఉంటాయి. Dear brothers and sisters, ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా, are you understanding these wonderful truths? అద్భుతమైన ఈ సత్యాలని మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారా? These martyrs are those who have not accepted Jesus Christ as their personal savior during the present church dispensation. ఈ హతసాక్షులు ప్రస్తుతం ఉన్న సంఘ యుగంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని రక్షకుడుగా అంగీకరించలేదు. But you and I, we need not experience that great tribulation. అయితే నీవు నేను ఆ మహాశ్రమల్ని అనుభవించే అవసరం లేదు. Because today is the grace period. ఎందుకనగా నేటి దినం కృపాకాలం. Jesus Christ is calling. యేసుక్రీస్తు పిలుస్తా ఉన్నారు. He says in Matthew 11:28. మత్తయి సువార్త 11:28లో చెప్తున్నారు. Come unto me all ye labor and are heavy laden, and I will give you rest. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని పోచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేస్తాను. Accept him as your savior today. నేటి దినం ఆయనని నీ రక్షకుడిగా అంగీకరించు. What a blessed people we will be. మనము ఎంత ధన్యులంగా ఉంటాం If we accept him today. నేడు ఆయనని మనం అంగీకరించిన Then we will become a part of the church that is going to be caught up very shortly. అతి త్వరలో ఎత్తబడిన ఆ సంఘంలోని భాగం అవుతాం. Knowing the terribleness of the future tribulation period, I humbly request you to accept Lord Jesus Christ as your personal savior today. జరగబోయేటువంటి మహాశ్రమల కాలము ఏ విధంగా ఉండబోతుందో దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని నీ రక్షకుడుగా నీ ప్రభువుగా నీవు అంగీకరించవలసిందిగా ఎంతో దీనంగా మనవి చేస్తున్నాం, బ్రతిమాలుతున్నాం. And you can experience his love. ఆయన ప్రేమను అనుభవించగలవు. Please think of this important matter. దయచేసి ప్రాముఖ్యమైన సంగతి గురించి ఆలోచించు. May God help you to take such a decision. ఇలాంటి తీర్మానం తీసుకోవడానికి దేవుడు నీకు సహాయం చేయనుగాక. May God bless you. దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక. Dear brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, we request you to go through the slides at the end of every video. ప్రతి వీడియో చివరి భాగంలో కొన్ని స్లైడ్స్ ఉంచబడ్డాయి. దయచేసి వాటిని కూడా వీక్షించాలని మనవి చేస్తున్నాం. They are informative. అవి ఎంతో సమాచారాన్ని ఇస్తాయి. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.